یسوعی مسیح خدا سے ملنے کا راستے، یسوعی مسیح تمام گناه کو بخش دیا، یسوعی مسیح تاریکی کی طاقت دود کی، یسوعی مسیح بادشاہ ان کا بادشاہ، مسیح خدا بند ہے۔ جاگتے رہیں اور روحانی جنگ کے لیے دعا کریں تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 26واں باب 74 اور 75ویں آیت میں مقدس پطرس کی کہانی ہے جو یسوع کا 3 بار انکار کرنے کے بعد روتا ہے۔ کیا ہم ایک ساتھ خدا کے کلام کی گہرائی میں چلیں؟ وہ جگہ جہاں یسوع کو سپاہی لے گئے تھے وہ سردار کاہن کا گھر تھا۔ اس کا شاگرد پطرس جس سے یسوع پیار کرتا تھا دور سے یسوع کا پیچھا کرتا تھا۔ بہت سے لوگ سردار کاہن کے گھر کے صحن میں آگ کے گرد جمع تھے۔ پطرس بھی ان کے درمیان بیٹھ گیا تاکہ یہ دیکھے کہ یسوع کے سلسلے میں معاملات کیسے چل رہے ہیں، لیکن ایک نوکرانی نے پطرس کو آگ تاپتے دیکھا اور کہا، کیا تم بھی یسوع گلیلی کے ساتھ نہیں تھے؟ نوکرانی کی باتوں سے پطرس حیران ہوا اور بڑے خوف سے بولا، میں نہیں جانتا کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پطرس نے سب کے سامنے کہا کہ وہ یسوع کو نہیں جانتا، اور پطرس اپنی جگہ سے اٹھا اور صحن کے سامنے کے دروازے تک چلا گیا۔ پھر ایک اور نوکرانی نے اسے دیکھا اور حاضرین سے کہا، یہ آدمی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ پھر اس بار پطرس نے پھر انکار کیا۔ میں اسے بالکل نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آس پاس کے لوگوں نے پطرس سے کہا، تم جو گلیلی زبان بول رہے ہو اسے دیکھ کر یہ واضح ہے کہ تم یسوع کے ساتھ تھے۔ جب پطرس نے ان کی بات سنی تو وہ بہت ڈر گیا، اور پطرس اور بھی زور سے بولا، قسم کھا کر کہا کہ اگر وہ ایسا شخص ہوتا تو وہ لعنتی ہوگا۔ مجھ پر لعنت ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اسی لمحے مرغ نے بانگ دے دی۔ جس لمحے پطرس نے مرغ کی آواز سنی اسے یسوع کے الفاظ یاد آئے، پطرس، آج رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا کہ تو مجھے نہیں جانتا۔ پطرس نے کہا، اگر مجھے یسوع کی خاطر مرنا بھی پڑے تب بھی میں یسوع کا انکار نہیں کروں گا۔ پطرس کے حلف اٹھانے کے 1 دن سے بھی کم عرصہ بعد وہ لوگوں کے الفاظ ماحول سے خوف زدہ ہو گیا، پھر یسوع پر لعنت بھیجی اور انکار کیا۔ آخر کار پطرس کو یسوع کے الفاظ یاد آئے اور باہر جا کر زار زار رونے لگا۔ یسوع جو صلیب پر مر گیا اور دوبارہ جی اٹھا، پطرس کے پاس گیا
जो मायूसी और हौसला शिकनी में था। यीशु जो हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल को हल करता और हमें लामतनाही मोहब्बत देता है, ने कहा, पतरस, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा और उसने बहुत अहम बात कही, मेरी भेड़ों को चरा और उनकी देखभाल कर। यीशु ने पतरस को एक नया मिशन और एक नई शुरुआत दी। एक खौफनाक सूरत हाल का सामना करते हुए पतरस ने क्यों कहा कि वो यीशु को नहीं जानता? पतरस ने खुदा के रूहानी अल्फाज को अपने दिमाग में याद नहीं किया और ना ही उन्हें अपने दिल में डाला। उसने पैदाइश 3 बाब के पुराने नफ्स और खौफ पैदा करने वाले माहौल को तोड़ने की रूहानी जंग नहीं लड़ी, जो उसे मसीह के नाम पर सिर्फ मनफी अल्फाज और माजी के निशानात की याद दिलाता है। आखिरकार शैतान के काम को चलाते हुए वो किस्मत के वक्त से मिला जिसने उसे रुला दिया। यीशु पतरस के इनकार को जानता था और वाज़े तौर पर बोला, आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, इसलिए जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। अगर पतरस यीशु के इस पैगाम को समझता और आजमाइश से बचने के लिए अपने साथ रूहानी जंग लड़ता, तो ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी के जवाबात से लुत्फ अंदोज होता, बल्कि वो माहौल और दुनिया के देवताओं पर फातेह बन सकता था। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पतरस ने ईमान का दुरुस्त इकरार किया, ताहम उसने पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत के यीशु मसीह के नाम पर अपने दिमाग को आजाद करने के लिए रूहानी जंग नहीं लड़ी, जिसे शैतान ने पैदाइश 3 बाब में जकड़ रखा था, जो सिर्फ मनफी अल्फाज और माजी के जख्मों को याद रखता है। लिहाजा एक खौफनाक सूरत हाल के पेश नजर वो फौरी तौर पर बेईमानी में पड़ गया। आज भी इस दुनिया के देवता, शैतान और अबलीस जो हमारे दिलों को चुराते हैं, हमें मारते हैं और हमें तबाह करते हैं, ऐसे हालात पैदा करके खुदा के फर्जंदों को धोखा देते रहते हैं कि उनके पास डरने के सिवा कोई चारा नहीं। जब भी माहौल में खौफ आता है, हमें यीशु मसीह के नाम से पुकारना चाहिए। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में औरत की नस्ल जिसने पुराने सांप शैतान के सर को कुचल दिया था, यीशु ही मसीह है। मैं खुदा का फर्जंद हूँ, तमाम मुश्किलात खत्म हुई, ऐ शैतान दूर हो, रूहुल कुद्स से मामूर हो। आलमी अंजीली बशारत जमीन की इंतहा तक मैं खुदा का गवाह रहूंगा। बाइबल मुकद्दस में दर्ज खुदा के वादे सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर किए गए हैं, इसीलिए हमें याद रखना चाहिए और इकरार करते रहना चाहिए, यीशु ही मसीह है, बगैर बहस किए या उज़र किए। मसीह के नाम में उस हकीकी बादशाह का इख्तियार है जिसने शैतान के कामों को तबाह किया, हकीकी काहिन जिसने तमाम लानतों और आफात को खत्म किया, और हकीकी नबी जिसने खुदा से मिलने का रास्ता दिखाया। इस हफ्ते में खुदा के फर्जंद होने की शिनाख्त और इख्तियार को अपने आप में लेने की जरूरत है। जागें और रूहानी जंग की मश्क करें ताकि आजमाइश में ना पड़े और पहले अपने आप को बचाएं। एक शानदार रूहानी सरबराही इजलास बनने के लिए जो दुनिया के 237 ममालिक में डायस्पोरा मिशन को पूरा करता है। जिंदा खुदा, मुझे अपने कलाम को अता करने के लिए तेरा शुक्रिया। जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो, और मुझे हमेशा इस नाम पर पुकार कर खुद पर काबू पाने के लिए
روحانی جنگ کا راز جاننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یسوع ہی مسیح ہے، براہ کرم مجھے مکمل طور پر روح القدس سے بھر دے تاکہ مسیح کے نام پر زور آور شخص کو نکال سکوں۔ مجھے روحانی سربراہی اجلاس بننے دے جو 237 اقوام کے لیے ڈائسپورا مشن کو پورا کرتا ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔